ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मसल दी खूबियां ने कि मसल्स सख्त नहीं होने चाहिए, स्टिफ हार्ड नहीं होने चाहिए। मसल्स लचकदार रहने चाहिए ने। मसल्स दे रेशे मजबूत रहने चाहिए ने। जोड़, तीन चीज़ां आ गई जोड़। अच्छा जी, ये जिन्ने भी साडे सिस्टम्स ने ना, ये सारे खराब होने दी ना मैं 4-5 वजूहात कॉमन लभियां। एक बंदा मोटरसाइकिल तो गया जा रहा सी 10 किलोमीटर की स्पीड, कितनी 10 किलोमीटर की स्पीड। अगे कुत्ता आ गया, वो डिग पिया। हुण 10 किलोमीटर की स्पीड दे नाल बंदे नूं इन्नी सट लगनी नहीं चाहिए। की हाल है, ये किहड़ी स्पीड हैगी। लेकिन बंदा डिगया, ओहदी हड्डी 3-4 जगह ते टुट गई। लत्त दी हड्डी 3-4 जगह ते टुट गई। 4-5 महीने आसे बंदा मंजी ते पै गया। वो डॉक्टर पुछदा पिया, यार तू झूठ तो नहीं मारदा पिया, जिन्हें तेरी हड्डी टुटी है इन्नी सट लगी नहीं तेनों, तेरियां हड्डियां फिर कमजोर सी, ये सट सह ही नहीं सकियां। जे मजबूत होंदी ना हड्डी, वड्डी सट लगी नहीं सी। जेड़े भी बोतलां पीण वाले बच्चे ने, जेड़े भी चीनी खाण वाले बच्चे ने, चीनी वाले सारे मशरूबात साडियां हड्डियां नूं कमजोर कर दे। बोतलां, मशरूब सारे साडियां हड्डियां नूं कमजोर कर। हड्डियां मजबूत रह ही नहीं गई। हड्डियां मजबूत होनियां सी कि अगर असीं ग्राउंडां च आके वर्जिश रेगूलर करदे। जदों तुसीं वर्जिश नहीं करोगे ना, जेड़े वर्जिश नहीं करते बंदे, साडी उन्हां दियां हड्डियां भी कमजोर होंदियां, उहदे मसल भी कमजोर होंदे, उन्हां दे जोड़ भी कमजोर होंदे। पहला कॉमन सबब याद रख लो कि तुहाडा ढांचा खराब उदों होना शुरू हो जाएगा जदों तुसीं वर्जिश नहीं करोगे। जलजला आया 2005-2008 च, याद होवे तुहानूं। साढ़े बालाकोट इधर बड़ी तबाही फिरी, बड़ी तबाही फिरी। ठीक है, याद है ना। ते पता यह लगा कि जनाब इंडियन फौजियां ने, क्योंकि नाल सी ना उन्हां दा भी, इंडियन फौजियां ने आके साढ़े बंदियां नूं कढ़िया बाहर मलबे चों, मलबे चों। इधर भी सवाल यह पैदा होया कि जलजला तो इको जगह ते आया, ये मलबे थले दबे गए ने, तो उन्हें आके इन्हों कढ़िया, वो मलबे थले क्यों नहीं दबे गए। नहीं, जड़ियां इधर सी ना इमारतां, ये बनियां सी बेईमानी दे नाल, करप्शन दे नाल, ढांचे कमजोर सी, मटीरियल सही नहीं सी लगा, ये सारे डिग पे। उधर मटीरियल सही लगा सी, वो ढांचे मजबूत सन, वो जलजले दा वार सह गए। क्यों सर, जिदा साडे कोल जलजला आया ना, इहदे नालों डबल शिद्दत दे जलजले रोज जापान जांदे जी। एक बंदा नहीं मरदा, एक बिल्डिंग नहीं डिगदी। असीं हजारा बंदे मरवा के, हजारा बिल्डिंग करा के ते किस्मत ते पा देने, कुदरत ते पा देने। साढ़े नाल वड्डा नलायक कोई नहीं होना। इसे तरह ही बीमारी आ गई, पट्ठे आप कमजोर कीते ने, वर्जिश ना करके, ग्राउंडा च ना जाके, बोतलां पी के, खाने बाहर दे खा के, लाइफ स्टाइल गलत इख्तियार करके, तो जदों बीमारी आई, ये मेरे रब दी अजमाइश है मेरे ते। साडी इस तो वड्डा झूठ कोई नहीं हो सकता, इस तो वड्डी गलत गल कोई नहीं हो सकती कि अपनी कुताहियां तुसीं अपने मालिक अल मनसूब करदे हो। यार इस तो वड्डी ज्यादती कोई हो सकती। क्यों सर जी, किसी ते झूठा बोहतान लाना, इहदी वजह ते मैं बीमार होया, किड्डी ज्यादती है यार। क्यों सर, जेड़ा कायनात है तुहाडा खालिक है, जेड़ा तुहाडा मालिक है, जेड़ा रहीम है, जेड़ा रहमान है, जिन्हें तुहानूं पैदा किया, जिहदे कोल तुसीं जाना, जेड़ा तुहाडा भला ही सोचदा, जिन्हें तुहाडे भले वास्ते अंबिया उतारे, जिन्हें तुहाडे भले वास्ते किताबां उतारियां, जिन्हें तुहानूं रहनुमाई दित्ती, उस रहनुमाई की जिम्मेदारी भी उन्हें आप ले लई। खामियां कुताहियां यार उहदे ते ला दो यार, इस तो वड्डा जुल्म कोई हो सकदा? ते क्या असीं ये जुल्म करदे नहीं? किड्डी ज्यादती करदे। रखना ढांचा कमजोर कदों होंदा, जदों असीं वर्जिश करो। दुनिया, या फिर मेरी गल याद रखो, दुनिया की कोई ग़िज़ा और हस्पताल की कोई दवा वर्जिश का मुकाबला नहीं कर सकती। याद रख लो मेरी गल। वर्जिश रोज करो, वर्जिश करोगे तो तुहाडे पट्ठे लचकदार रहणगे, वर्जिश करोगे तुहाडे पट्ठे मजबूत रहणगे।
ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਿਖ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਖ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਖਾਓ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ, ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ, ਜੋੜ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵਾਂ, ਔਰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਮਨ, ਦਵਾਈਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮੁਖਲਸ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੇਚੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨਕਾਕ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ 4-7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੇਚੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿਆਂ। 95% ਬੰਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਏਜੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ? ਦਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਦਵਾਈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਂਟਾਸਿਡ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਹਰ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੇ ਆ, ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਘਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ।